Hello students, from today onwards we are going to learn M2 subject. M2 subject is the easiest subject if you focus on it or if you practice it. I will teach this subject in Telugu and in English also. It is a demo lecture, so I have written and I am showing for you. From next lectures I will write the every problem and I will explain every problem for you. If you simply follow my lectures, M2 subject will be the easiest subject for you. Before entering the chapter, we have to learn some basic concepts of differential equations. First of all, the chapter number 1 is differential equations of first order and first degree. In that, we have to learn some basic concepts. First of all, how to solve the differential equations. To find the solutions of the differential equations, we have to integrate many functions. ముందుగా డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్స్ ఒక సొల్యూషన్ సాల్వ్ చేయాలంటే వాటి యొక్క ఫంక్షన్స్ని మనం ఇంటిగ్రేట్ చేయాలి. అందు కారణాన మనం ఇంటిగ్రేటెడ్ ఫార్ములాస్ అనేది ఎన్ని ఉన్నాయి అవి ఏంటి అనేది తెలుసుకోవాలి. నాకు తెలిసి ఇంటిగ్రేటెడ్ ఫార్ములాస్ గుర్తుపెట్టుకోవడం చాలా కష్టం అని. ఎవ్రీ మార్నింగ్ మీరు ఒక 5 minutes వీటిని రివైజ్ చేస్తారు చాలు, ఈజీగా గుర్తుంటాయి. ఈ ఫార్ములాస్ ఒకసారి నేర్చుకుంటే చాలు, ఈ సబ్జెక్ట్ మొత్తంలో ఉపయోగపడతాయి. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం ఈ ఫార్ములాస్ ఏంటి అనేది చూద్దాం. ఇంటిగ్రల్ x పవర్ ఆఫ్ n dx ఈక్వల్ x పవర్ ఆఫ్ n ప్లస్ 1 బై n ప్లస్ 1 ప్లస్ c. ఇక్కడ c అనేది కాన్స్టెంట్. ఇంటిగ్రల్ 1 by x dx ఈక్వల్ టు log x ప్లస్ c. ఇంటిగ్రల్ e పవర్ ఆఫ్ x dx ఈక్వల్ టు e పవర్ ఆఫ్ x ప్లస్ c. ఇంటిగ్రల్ log x dx ఈక్వల్ టు x log x మైనస్ x ప్లస్ c. ఫార్ములా ఇంటిగ్రల్ a పవర్ ఆఫ్ x dx ఈక్వల్ టు a పవర్ ఆఫ్ x బై log a ప్లస్ c. ఇంటిగ్రల్ sin x dx ఈక్వల్ టు మైనస్ cos x ప్లస్ c. సిక్స్త్ ఫార్ములా ఇంటిగ్రల్ cos x dx ఈక్వల్ టు sin x ప్లస్ c. సెవెంత్ ఫార్ములా ఇంటిగ్రల్ sec square x dx ఈక్వల్ టు tan x ప్లస్ c. ఎయిత్ ఫార్ములా ఇంటిగ్రల్ cosec square x dx ఈక్వల్ టు మైనస్ cot x ప్లస్ c. నైన్త్ ఫార్ములా ఇంటిగ్రల్ sec x tan x dx ఈక్వల్ టు మైనస్ cot x ప్లస్ c. 10th ఫార్ములా ఇంటిగ్రల్ cot x cosec square x dx ఈక్వల్ టు మైనస్ cosec x ప్లస్ t. ఇంటిగ్రల్ tan x dx ఈక్వల్ టు మైనస్ log cos x ప్లస్ c, లేదా ఇంకో ఫార్ములా కూడా ఉంటుంది దీనికి, log sec x ప్లస్ c. ఇంటిగ్రల్ cot x dx ఈక్వల్ టు log sin x ప్లస్ c. ఇంటిగ్రల్ sec x dx ఈక్వల్ టు log sec x ప్లస్ tan x ప్లస్ c ఆర్ log tan pi పవర్ ఆఫ్ 4 బై plus x by 2 plus c. Integral cosec x dx equal to log cosec x minus cot x plus c or log tan x by 2 plus c. Integral sin hx dx equal to cos hx plus c. Integral cos hx dx equal to sin hx plus c. Integral sec hx square dx equal to tan hx plus c. Integral cosec h square dx equal to minus cot hx plus c. Integral sec hx tan hx dx equal to minus sec hx plus c. 20. Integral cosec hx cot hx dx equal to minus cosec hx plus c. Integral 1 by root a square minus x square dx equal to sin inverse x by a plus c or cos inverse x by a plus c. 22. Integral minus 1 by under root a square minus x square dx equal to minus sin inverse x by a plus c or cos inverse x by a plus c. 23rd formula integral 1 by a square plus x square dx equal to 1 by a tan inverse x by a plus c. Integral minus 1 a square plus x square dx equal to 1 by a cot inverse x by a plus c. Last formula, 25th formula, integral 1 by under root x square minus a square dx equal to 1 by a sec inverse x by a plus c. ఇందులో ఇలాగే 39 ఫార్ములాస్ ఉన్నాయి, మీరు స్క్రీన్ షాట్ తీసుకోండి. ఇక్కడ అన్ని ఒక పేపర్లో రాసుకొని రోజు మార్నింగ్ 5 minutes చూసుకోండి, ఈజీగానే గుర్తుంటాయి ఇవి. నా అప్పుడైతే ఈజీగానే గుర్తున్నాయి, నేను ఓ గ్రేడ్ కూడా క్రాక్ చేసిన. ఈ స్క్రీన్ షాట్ తీసుకోండి, ఒకసారి స్క్రీన్ షాట్ తీసుకోండి, ఫార్ములాస్ అన్ని నోట్ చేసుకోండి ఒక పేపర్లో.
37, 38, 39 ఫార్ములా ఒకసారి స్క్రీన్ షాట్ తీసుకోండి లేదా రాసుకోండి వీడియో స్టాప్ చేసి. ఈ ఫార్ములాస్ ఈజీగానే గుర్తుంటే మీరు రోజు మార్నింగ్ 5 minutes అట్లీస్ట్ వీటి మీద ఫోకస్ చేయండి. ఇప్పుడు మనం డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ అంటే ఏంటిదో తెలుసుకుందాం. డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్, ఇట్ ఈజ్ ఏ ఫంక్షన్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ దట్ ఇన్వాల్వ్స్ ఏ ఫంక్షన్ లైక్ y or f of x and it derivatives like dy by dx comma d square y by dx square with respect to one or more independent variables. యాక్చువల్లీ 2 types ఉంటాయి డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్స్. ఒకటి ఆర్డినరీ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్, ఇంకోటి పార్షియల్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్. ఇది జస్ట్ ఒక ఇంట్రడక్షన్ మాత్రమే. ఫస్ట్ చాప్టర్ మనం నెక్స్ట్ వీడియోలో ఎంటర్ కాబోతున్నాం. ఇంట్రడక్షన్ మాత్రమే. ఈ ఫార్ములాస్ అయితే మీరు ఒక పేపర్లో నోట్ చేసుకోండి, గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇవి చాలా ఉపయోగపడతాయి అప్కమింగ్ చాప్టర్స్లో. థ్యాంక్ యూ.